श्रीमद्भागवत पंचम अध्याय। पंचमे नारद प्रवेश व्यासंकु देले उपदेश। हरि कीर्तन भागवत कर प्रसन्न हेब चित। सुत कहन्ति अनुरागे हरसे मुनि कर आगे। सुतवाच शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने। व्यास समीपे देव ऋषि सुखासने दृढ़े बसी। कुशल वार्ता पूछे तो से जे जात गोविंदर अंशे। हरसे वीणा करे नेई कहन्ति व्यास मुख चाहि। नारद वाच हे पराशर ऋषि सुत तुम्भे स्वभावे भागवत। किंबा चांचल्य तुम्भ मने देखि जानिलु आम्भे ध्याने। सकल वेद शिष्य देई पुराण भारत भियाई। संसारे इष्ट धर्म जेते सर्व संपन्न तुम्भ चिते। भले जानिली मुहि एहा तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा। वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्ते न हिला तुम्भ शांति। नारद वाक्य शुणी कर्णे व्यास कहन्ति सावधाने। व्यास उवाच तुम्हे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहु मते। वेद पुराणे अर्थ जेते मु सर्व संपादिली चिते। तथापि आत्मा तो स नहे मन मोर हे स्थिर देहे। तुम्हे जे ब्रह्मांकर नंदन भले जानिल मोर मन। ए मन स्थिर करिबारे गोविंद बिना केबा पारे। सकल शास्त्र तहु सार तार महिमा अगोचर। तार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर काहि। तुम्भे सकल तत्व जान विष्णु महिमा परिमाण। से सर्व जीवंक ईश्वर जार माया रे संसार। सृजई पालई संहारे त्रिगुण मध्य से विहरे। से माया ताकू न लगाई नित्य से निज सुखे थाई। एतिनी लोके तुम्भ देह निरते भ्रमे रविप्राय। प्राणी को बाह्य अभ्यंतरे जे सने समीर संचरे। आत्मा जे सन साक्षी रूपे नित्य विहर निज सुखे। पर पर ब्रह्म जड़े मोहर स्नान सुनिश्चले। से जल शीत उष्म भाव नित्य करोई अनुभव। तथापि नून भाव घोर मन प्रसन्न नहे मोर। तांक महिमा परिमाणी तुम्भहु अन्य केबा जानी। कहो आनंदे मुनि बर जेमंत मन हेब स्थिर। भमुनि सत्य ए वचन तेणु संतोष नहे मन। कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु न कल उच्चारण। जे धर्मे कृष्ण तस नहि से धर्म न्यून अटई। धर्म संपद काम अर्थे जेते कहिल वेद पोथे। जेबे गोविंद गुणग्राम अभ्यासे थांता किछि श्रम। तेबे कि मन असंतोष कहिबी शुण उपदेश। जेबे जिह्वा वाक्य श्रम न करे कृष्ण गुणगान। जे वाणी जगत तारिणी ता छाड़ी अन्य जेबे भणी। ताहाकू बोली काकबाणी जहिरे गोविंद न शुणी।
নিশ্চয় কাক তীর্থ ସେହି ସେ ଜଳେ କେବା ଅବଗାହି ପରମହଂସ ମୁନି ମେଳ ଯେ ଥାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କୂଳେ ଯେ ବାକ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସେହି ସେ ବାକ୍ୟ ଜନ ତାପନାଶେ ତୀର୍ଥ ଯେ ଶନେ ପାପ ଧ୍ୱଂସେ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଯେବେ ପ୍ରବେଶ ଉଚ୍ଚାରଇ ଭାବେ ପଦ ଦୂଷିତ ଯେବେ ହୋଇ ସେ ବାଣୀ ସର୍ବ ପାପ ଦହି ଏଣୁ ସାଧବେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ଯଶ ଗୁଣ ଭଣି ସେ ହରି ଭାବ ଯେବା ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି କର୍ମ ପଥ ମାଡ଼ି ଯେ ପୁଣ୍ୟ ବେଦ ମାର୍ଗେ କରେ ସକାମ ଚିତ୍ତେ ଫଳ ଧରେ ହରିଙ୍କି ନ କରେ ଅର୍ପଣ ସେ ସର୍ବ ଫଳ କାରଣ ନିଷ୍କାମରେ ମତେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପସାଧବି ବନେ ପୋଷି ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଯେବେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ସେ କାହୁଁ ଅଶୁଭ ନାଶିବ ତପସାଧିଲା ଫଳ ଦେବ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ ମହାନୁଭବ ସୁଚିମନ୍ତ ସତ୍ୟ ବଚନ ଧୃତ ବ୍ରତ ଏଣୁ ଅମେଘ ତୁମ ଚିତ ସମାଧି କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ତାର ଚରିତ ଅନୁବାଦେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଧର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଜେ হরি ভকতি দূরে তেজে বিষ্ণু ভকতি লাল ছাড়ি ত্রিবর্গ মধ্যে লোভ বঢ়ি তাহার সুখ লেশ কাহি সমুদ্রে জেনে নাব থাই জল পবন মেঘ বଳେ কুড়ে ন লাগি ভাবে জଳେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ସେହି ମତ ଶୁଣ ହେ ପରାଶର ସୂତ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଘେତି ନିନ୍ଦିତ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଚିନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହି ଜନ ବ୍ୟର୍ଥ ତାହାର ଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ବଚନେ ମତି ଭ୍ରମ ସେ ତାକୁ ବିଚାରି ସ୍ୱଧର୍ମ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନ ବସନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗତି ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ ଭାବ ଭଲେ ଜାଣ ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଭାବେ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ସରିବେ ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଧର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜି হরিচরণ দৃঢ়ে ভজি ভজু মরই যেবে দুঃখে কেবে হেন পড়ে নরকে স্বধর্মে থান্তি যেবা প্রাণী হরি ভকতি ন প্রমাণী অন্তে তাহাঙ্ক গতি যেতে কে অনুমানি পারে চিতে এবে শুণ মুনিবর পণ্ডিত জনଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କାଳରେ ବସେ ପୁଣ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ବସେ ଦୁଃଖ ସଦୃଶ ସୁଖ ଆସେ ଏ ଅଧ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେନି ପଥେ
ପ୍ରାଣୀଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିରତେ। ଯେ ଭଲ କେହି ନ ଲଭନ୍ତି, ସେ ଭାବେ ଯାର ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତି। ଯେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି, ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋଭିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ। ସେ ଫଳ ପାଇ ସୁଖ ଥାଇ, ଭ୍ରମଣେ ଶ୍ରମ ନ ଲାଗଇ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ତାର ଗତି, ଅନ୍ୟର ପ୍ରାୟ ନ ଭ୍ରମନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମରସ, ନିରତେ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାସ। ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବେ କେମନ୍ତ, ରସେ ରସିକ ଜନ ଯେତେ। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର, ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ, ଈଶ୍ୱରୁ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ। ଏଣୁ ଲୀଳାକୁ କରିଅଛି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ନହିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀ। ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ସଂସାର, ଏ ସର୍ବ ଏକଇ ପ୍ରକାର। ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ଜାଣି, ବେଦରେ ଅଛି ପରିମାଣି। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିବର, ତଥାପି କହିଲ ଯା ସାର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମା ରାମେ ରମି, ଅମୋଘ ଦର୍ଶୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ କଳା, ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କର ଗ୍ରନ୍ଥେ। ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ, ମାୟା ସୟଳେ ଦେହ ବହି। ତାର ଚରିତ ଧରି ଚିତେ, ପ୍ରକାଶ କର ଜନହିତେ। ଏଣୁ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାର, ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ବେଦ ସାର। ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଜପ ଦାନ, ଯେବେ ଭାବଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ତାହାଙ୍କ ଫଳ ଅଟଇ, ତା ବିନୁ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ। ପୂର୍ବ ନିର୍ମଳ ଋଷି ଜନେ, ତପଚରି ଘୋର ବନେ। ସଂସାର ସାର କୃଷ୍ଣ କଥା, ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାଥା। ଏ ଭାବ ପାଇଲି ଯେ ମନ୍ତେ, କହିବି ତୁମ୍ଭର ବ୍ରତେ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ସାପ ପାଇ, ଜନ୍ମିଲି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେ ଏକାକୀ, ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ। ବ୍ୟାପାର କରେ ରାତ୍ର ଦିନେ, ଏମନ୍ତ ବିଧିର ବିଧାନେ। ସେ ବିପ୍ର ଗୃହେ ବର୍ଷା କାଳେ, ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମିଳିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି। ହେ ଶୁଣ ବଚନ, ଆଜ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମତେ, ମୋ ଘରେ ରୁହ ଦିନା କେତେ। ଦୁର୍ଗମ ବର୍ଷା ମାସ ଚାରି, ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି। ହେଉ ବୋଇଲେ ବିପ୍ରଜନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷେ, ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ। ବାଳୁତ ଚଞ୍ଚଳତା ଚିତ, ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସେବେ ଅବିରତ। ସେ ବିପ୍ର ଗଣେ ମତେ ଚାହିଁ, ଆଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୟା ବହି। ସମଦରସି ଯେଣୁ ସର୍ବେ, କୃପା ସେ କଲେ ମୋର ଭାବେ। ତାହାଙ୍କ ଭଜନର ଅନ୍ତେ,
ପୁତ୍ର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଥାଇ ଯେତେ ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟ ମୁହିଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ ଜାଣଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦେ ମୋହର ଚିତୁ ଅପ୍ରମାଦେ ସର୍ବକୀଳ ବେଗେ ଗଲା ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହେଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖୁ ହରିବାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୁଣି ପଦକୁ ପଦ ଗୀତ ସ୍ୱରେ ସେ ବାଣୀ ମୋର ମନେ ସ୍ଫୁରେ ନିରତେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଜାଣଇ ବିଷୟ ରସ ଆଉ କାହିଁ ଯେଣୁ ଏ ସତରୂପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଳ୍ପିତ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନ ସେ ଅଟଏ କେବେ ହେଁ ସତ୍ୟ ନ ଘଟେ ମୁହିଁ ଦେଖଇ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ହରି ହୁଁ ନାହିଁ କେ ଜଗତେ ଏମନ୍ତେ ବରଷା ସରିଲା ଶରଦ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହରିବାଣୀ ନିରତେ ଶୁଣି ମୁଖେ ଭଣି ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ ମୋହର ସେବା ଦିନୁ ଦିନେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନେ ଜାଣିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସତରୂପ ଭକତି ଜାତ ମୋର ଚିତେ ଯିବାର ବେଳେ ମତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯେ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ତମ ଜ୍ଞାନ ଯେଣେ ଉଦିତେ ଭଗବାନ ସର୍ବ କହିଲେ ମୋର କନେ ଦୀନ ବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଦ୍ଭବ ତେଣୁ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ ସେ ଭାବି ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ କୃଷ୍ଣେ ଅର୍ପିତ ଏଣୁ କର୍ମ କଲେ ତୁଟଇ ଭବ ଭ୍ରମ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ ଯାହା ଭୋଜନେ ବ୍ୟାଧି ଜାତ ତହୁଁ କେବେ ହେଁ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତ ମିଶିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତେବେ ବ୍ୟାଧିକୁ ନାଶ କରେ ଯେ କର୍ମ ସଂସାର କାରଣ ସେ ନୁହେଁ ତାହାର ବାରଣ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରେ ସମର୍ପଣ ବିନା ସେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ଯେବେ ବିଷୟରେ ସେ ମଜି ସେ କାହିଁ ତରିବ ସଂସାରେ ପଡ଼ଇ ଘର ଅନ୍ଧକାରେ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ ତ ଶଣେ କର୍ମ କରି ଭକତି ଯୋଗ ଜାତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଅଧୀନ ତାର ହୋଇ ଯେବେ ସକଳ କର୍ମ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ପଣ ମନେ ଧରି ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରି ମନେ ସ୍ମରି ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ମନେ ସ୍ମରି ଯେ ଚିତେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସଂକର୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭରି ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ଏମନ୍ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯୋଗ ବଳେ ସେ ହରି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା
ଅଶେଷ ଦୁଃଖୁ ପାର କଲା। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର, ହରିଚରଣେ ମନ ଧର। କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯଶ ଯେତେ, ପ୍ରାଣୀକି କହ ଭାଗବତେ। ଯେଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କର, ଅବୋଧ କର୍ମ ଜୀବ ଦୂର। ବିଷୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଅନ୍ୟଥା ଗତି ନାହିଁ ଆର। ସେ ଯେବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି, ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି, ବୀଣା ବଜାଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ। ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ, ସୁଜନେ ନମ ଅନୁରାଗେ। ହୋଇବ ଭବ ଭବନାଶ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादो नाम 5मो अध्यायः समाप्तम्।